ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम में एक मधुर कथा वृत्तांत सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 15 सितंबर सन 1984 को श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య ఆస్తే మనస స్మరణ్. కర్మలను ఆచరించుటలో కానీ కర్మలను ఆచరించకపోవటంలో కానీ ఏ విధమైనటువంటి యొక్క అభ్యంతరము ఉండదు. చిత్తమునందు వాసనలను వేరు చేయుటే ప్రధానమైనటువంటి అంశము. మనసునందులి మాధుర్యములను దూరము చేయుటే ప్రధానము. చిత్తమునందులి రాగద్వేషములను నిర్మూలము గావించుటే దీని యొక్క ఆశయము. ఇవి ఏవి చేయకుండినా కేవలం ప్రపంచమును వెలిచి పారిపోయి గిరిగుహల యందు ఏకాంతవాసము చేసినప్పటికీ, ఎట్టి కర్మలను ఆచరించకపోయినప్పటికీ वाडु बद्धुडे. कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण. कर्मों के करने अथवा कर्मों के न करने में कोई रुकावट नहीं है। चित्त में निहित वासनाओं को दूर करना ही प्रधान विषय है। मन में विद्यमान मलिनताओं को दूर करना ही प्रधान है। चित्त में निहित राग और द्वेष का उन्मूलन करना ही इसका प्रधान आशय है। इन सब के न करने पर भी संसार से डर कर भागकर पहाड़ों की गुफाओं में निवास करने और कोई कर्म न करने पर भी वह बद्ध ही है। कारणम మనసునందలి మాలిన్యములు అనేక విధములైనటువంటి భావములను పురికొల్పుచూ ఉంటాయి. హృదయం నందలి వాసనలు అనేక విధముల సంకల్ప వికల్పములను సృష్టించుతూ ఉంటాయి. చిత్తమునందలి రాగద్వేషములు మానవత్వాన్ని మరుగు చేస్తూ ఉంటాయి. కనుకనే మనసునందలి మాలిన్యము, హృదయం నందలి వాసన, చిత్తమునందలి రాగద్వేషములను ఎవరు నిర్మూలము గావించుకొని ప్రశాంత హృదయులై జనమధ్యమును సంచరించుచున్నప్పటికీ, ఎట్టి కర్మలు ఆచరించుచుండినప్పటికీ అట్టివారే నిజ యోగులని భగవద్గీత నిరూపించినది. इसका कारण मन में निहित मलिनताएं अनेक प्रकार की भावनाओं को उकसाती रहती हैं। हृदय की वासनाएं अनेक प्रकार के संकल्पों विकल्पों का सृजन करती रहती हैं। चित्त में निहित राग और द्वेष मानवता को ढक देते हैं। भगवत गीता ने निरूपित किया कि मन की मलिनता, हृदय की वासना और चित्त के राग द्वेष का उन्मूलन कर जो प्रशांत हृदय से रहते हुए, लोगों के बीच में रहते हुए भी
कई प्रकार के कर्म करते हुए रहते हैं, वही सच्चे योगी हैं। అయితే ఇట్టి సత్యమును గుర్తించలేని మానవులు కర్మ సన్యాసమును పూని కేవలము కాలము వ్యర్థము గావించుటలో తమ కర్తవ్యమని భావిస్తుంటారు. ఆధ్యాత్మిక రంగములో సోమరత్వమునకు ఎట్టి అవకాశము ఉండదని గీత పదే పదే హెచ్చరిస్తూ వచ్చింది. కనుకని భగవద్గీత యందు నిజమైనటువంటి యోగము అనాసక్తి యోగమని నిరూపిస్తూ వచ్చింది. అది అనాసక్తి. ఆసక్తి లేనటువంటి యొక్క దివ్యమైనటువంటి మార్గమే అనాసక్తి. इस सत्य से जो अवगत नहीं हैं, वे कर्म संन्यास को अपनाकर समय को व्यर्थ में बिताते हुए इसे ही अपना कर्तव्य मानते हैं। गीता बार बार चेतावनी देती आई है कि आध्यात्म के क्षेत्र में आलसीपन के लिए कोई स्थान नहीं है। इसीलिए भगवत गीता में सच्चे योग के रूप में अनासक्त योग को ही निरूपित किया गया है। वही अनासक्ति है। आसक्ति रहित दिव्य मार्ग ही अनासक्ति है। ఈ సాంఖ్యయోగమునందు నిష్కామ కర్మను ప్రత్యేకించి ప్రకటిస్తూ వచ్చింది. ఎట్టి సాధకుడు కానీ దుష్కర్మల నుండి నిష్కామ కర్మలకు ఎగబాకటం ఇది సాధ్యము కాని పని. సద్గుణ కర్మలకు అనగా సదాచార కర్మలలో ప్రవేశించి సత్కర్మలలో ప్రవేశించి తద్వారా నిష్కామ కర్మను చేరడానికి ప్రయత్నించాలి. गीता इस सांख्य योग में निष्काम कर्म की विशेषता को निरूपित करती आई है। किसी भी साधक के लिए दुष्कर्मों की स्थिति से निष्काम की स्थिति को पहुंचना असंभव है। प्रथमतः सद्गुण कर्मों अर्थात सदाचार संबंधी कर्मों में प्रविष्ट होकर वहां से सत्कर्मों में प्रवेश करने के द्वारा निष्काम कर्म में पहुंचने के प्रयत्न करने चाहिए। కర్మలను ఆచరించుటలో ఉండినటువంటి యొక్క అంతరార్థం ఏమిటి? ఈ కర్మల వల్ల చిత్తశుద్ధి ఏర్పడుతుందని గీతావాక్యము. చిత్తస్య శుద్ధయే కర్మః. చిత్తశుద్ధి నిమిత్తమై కర్మలు ఆచరించమని ఆదేశించింది. అయితే ఎట్టి కర్మల చేత చిత్తశుద్ధి ఏర్పడుతుంది? ఈశ్వరార్పణతో కావించినటువంటి కర్మల వల్లనే చిత్తశుద్ధి ఏర్పడుతుంది. कर्मों को करने में निहित आंतरिक अर्थ क्या है? गीता का उपदेश है कि इन कर्मों के कारण चित्त शुद्धि प्राप्त होती है। चित्तस्य शुद्धये कर्मः। गीता ने आदेश दिया कि चित्त की शुद्धि के लिए कर्मों का आचरण करो। फिर किस प्रकार के कर्मों से चित्त की शुद्धि प्राप्त होती है? ईश्वरार्पण बुद्धि से किए जाने वाले कर्मों से ही चित्त की शुद्धि प्राप्त होती है। ఈ ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో గావించినటువంటి ప్రతి కర్మ కూడాను ఇది చిత్తమునందు పవిత్రత ఏర్పరుస్తుంది. వండినటువంటి భోజనము మన భుజించుటకు ప్రయత్నించుటలో ఇది కేవలం ఆహారంగా రూపొందుతుంది. ఈ ఆహారమునే భగవత్ అర్పితము గావించి భుజించటం చేత ఇది ప్రసాదంగా రూపొందుతుంది. కనుకనే మానవుడు సకర్మల ద్వారా ఆచరించేటువంటి ప్రతి ఒక్క క్రియకుడను ఇది కర్మరూపాన్ని ధరిస్తుంది. దైవార్పిత బుద్ధితో గావించినటువంటి ప్రతి చిన్న కర్మ కూడాను ఇది కర్మయోగంగా కానీ లేక పవిత్రమైనటువంటి యొక్క యజ్ఞముగా కానీ రూపొందుతుంది. ఇట్టి కర్మయోగము చేతనే చిత్తశుద్ధి ప్రాప్తిస్తుంది. ईश्वरार्पण बुद्धि से किए जाने वाले कर्मों से चित्त में पवित्रता उत्पन्न होती है। पकाए गए खाने को जब हम खाते हैं तो वह मात्र भोजन होता है, परंतु उसे जब ईश्वर को समर्पित करके खाया जाता है तो वह प्रसाद हो जाता है। अतः मानव आसक्त भावना से जो क्रिया करता है वह कर्म में परिणत होती है, परंतु दैवार्पित बुद्धि से किए जाने पर कर्म कर्मयोग अथवा पवित्र यज्ञ का रूप धारण करता है। ऐसे कर्मयोग से ही चित्त शुद्धि की प्राप्ति होती है।
భగవంతునికి అర్పితంగా గావించవలసినటువంటి కర్మలు ఎట్టి స్థితిలో ఉండాలి, పవిత్రమైనటువంటివిగా ఉండాలి. సామాన్యమైనటువంటి మానవులకు ఏదో చిన్న పదార్థమును మనం అందించినప్పుడే అది ఉత్తమమైనటువంటిదిగాను పవిత్రమైనటువంటిదిగాను కొంత ఉపయోగకరమైనటువంటిదిగాను ఉంటుండాలి. అలాంటి స్థితిలో దైవమునకు అర్పించేటువంటి కర్మలు ఇంకెంత పవిత్రమైనటువంటివిగా ఉండాలి, ఎంతటి పరిశుద్ధమైనటువంటివిగా ఉండాలి, ఎంతటి సార్థకమైనటువంటివిగా ఉండాలి. భగవంతునికి అర్పించుట లోపల ఏ పని అంటే ఆ పని, ఎట్టి వస్తువు అంటే అట్టి వస్తువును అర్పించుటకు ప్రయత్నించరాదు. కనుకనే భగవంతునికి అర్పించినటువంటి కర్మలు సత్కర్మలుగాను పవిత్రమైన కర్మలుగాను ఆదర్శవంతమైన కర్మలుగాను రూపొందించుకోవాలి. ईश्वर को समर्पित किए जाने वाले कर्म कैसे होने चाहिए? वे कर्म अत्यंत पवित्र होने चाहिए. एक सामान्य व्यक्ति को दी जाने वाली एक छोटी सी वस्तु उत्तम, पवित्र और उपयोगी होनी चाहिए. ऐसी स्थिति में ईश्वर को अर्पित किए जाने वाले कर्म और कितने पवित्र होने चाहिए, कितने विशुद्ध होने चाहिए, कितने सात्विक होने चाहिए. ईश्वर को अर्पित करते समय जो कर्म चाहे उस कर्म को, जिस वस्तु को चाहे उस वस्तु को अर्पित करने के प्रयत्न नहीं करने चाहिए, अपितु ईश्वर को अर्पित किए जाने वाले कर्म सत्कर्म, पवित्र और आदर्शपूर्ण कर्मों में रूपायित करने चाहिए. ఒక భగవంతునికి ఒక పుష్పము అర్పితం చేయాలంటే ఆ పుష్పమునందులో ఉండేటువంటి క్రిములను మనం వేరు చేసి దానిని పరిశుద్ధపరిచి ఆ పుష్పమును భగవత్ అర్పితంగా గావిస్తాం. కనుక మనము చేయు ప్రతి కర్మ కూడాను భగవత్ అర్పితమైనటువంటి పుష్పంగా రూపొందాలి. పుష్పములో సుగంధము చేరినట్టుగా మన కర్మలలో పవిత్ర భావములు చేరాలి. పుష్పము ఏ విధమైనటువంటి అందాన్ని అలంకరింపుకుంటుందో అదే విధంగానే మానవుని యొక్క కర్మలు కూడాను పరిశుద్ధమైనట్టుగాను ఒక మార్గదర్శకమైనట్టుగాను నిరూపించాలి. ఇట్టి కర్మలను భగవత్ అర్పితము గావించటమే భగవద్గీత యొక్క నిజ యోగము. जब हम ईश्वर को कोई पुष्प समर्पित करते हैं तो पहले यदि उसमें कोई कीट पतंग हो तो उसे दूर कर, उसे साफ कर समर्पित करते हैं. अतः हम जो भी कर्म करें वे ईश्वर समर्पित पुष्प होने चाहिए. जैसे पुष्प में सुगंध रहती है उसी प्रकार हमारे कर्मों में पवित्र भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए. जैसे पुष्प में सुंदरता होती है उसी प्रकार मानव के कर्म भी विशुद्ध एवं मार्गदर्शक होने चाहिए. ऐसे कर्मों को ईश्वरार्पण करना ही भगवत गीता का यथार्थ योग है. జ్ఞానాజ్ఞానమును వేరు చేసి జ్ఞానమును అజ్ఞానమును తెలుసుకొని జ్ఞానమును జ్ఞానముతో లయము గావించడమే సాంఖ్యము. కనుక సాంఖ్యయోగం అనగా జ్ఞానమును జ్ఞానముతో లయము గావించుకునేటువంటి విధానమే సాంఖ్యము. ఈశ్వరానుభూతిని పొందగోరు వారు మొట్టమొదట కొన్ని ప్రధానమైనటువంటి లక్షణముల కూడాను కలిగి ఉంటుండాలి. ఓర్పు, పట్టుదల, శారీర మానసిక పరిశుద్ధము, ఆవేదనతో కూడినటువంటి ప్రేమ, షట్ సంపత్తి. ఇది శమ, దమము, ఉపరతి, తితిక్ష, శ్రద్ధ, समाधान. ज्ञान और अज्ञान को अलग कर, ज्ञान और अज्ञान से अवगत होकर ज्ञान को ज्ञान में विलीन करना ही सांख्य है. अतः सांख्य योग का तात्पर्य ज्ञान को ज्ञान में विलीन करने का विधान ही सांख्य है. ईश्वर की अनुभूति को प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति में सबसे पहले कुछ लक्षण होने चाहिए, जैसे संयम, दृढ़ संकल्प, शारीरिक एवं मानसिक शुद्धता और व्यथापूर्ण प्रेम. इन्हें षट संपत्ति कहते हैं, जैसे शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान. ఇక్కడ ఓర్పు అనేటువంటిది
ప్రతి మానవునికి ప్రధానముగా ఉండవలసినటువంటి లక్షణం. ఈ ఓర్పును కోల్పోవటం చేతనే రాజులు భ్రష్టులయ్యారు. ఈ ఓర్పును కోల్పోవటం చేతనే ఋషులు కూడాను భ్రష్టులయ్యారు. ఈ ఓర్పును కోల్పోవటం చేతనే పండితులు కూడాను పతనమయ్యారు. ఈ ఓర్పు అనేటువంటిది ప్రధానమైన కవచంగా మనం తీసుకోవాలి. ఓర్పునే లేకుండా మానవత్వమునకి ఏమాత్రము విలువ రాణించదు. ఈ ఓర్పు అనేటువంటిది కేవలం స్థిత ప్రజ్ఞకు ప్రధానమైనటువంటి యొక్క గుణంగా రూపొందుతుంది. ఈ ఓర్పునే లేకుండా మనము దీనిని సాధించలేము. पहले संयम। प्रत्येक मानव में संयम अवश्य होना चाहिए। इस संयम से वंचित होने के कारण ही राजा भ्रष्ट हो गए। संयम को खो देने के कारण ही ऋषि भी भ्रष्ट हो गए। संयम को खो देने के कारण ही पंडित भी पतित हो गए। अतः संयम को हमें प्रधान कवच के रूप में ग्रहण करना चाहिए। संयम के न होने पर मानव जीवन कदापि उत्कृष्ट नहीं होगा। संयम एक स्थित प्रज्ञ के लिए प्रधान गुण के रूप में साकार होता है। बिना संयम के हम स्थित प्रज्ञता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ఈ ఓర్పునకు మనము పట్టుదల అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి లక్షణము. ఈ పట్టుదలను కేవలము మూర్ఖమైనటువంటి పట్టుదలగా ఉంటుండకూడదు. పవిత్రమైన కార్యములు యందు, పారమార్థికమైనటువంటి విషయములందు ఇది ఏమాత్రం కూడాను తాము చలించక, భ్రమించక స్థిరత్వమును కలిగి ఉండేటువంటి యొక్క భావమును మానవునికి పట్టుదల అని చెప్తూ వచ్చారు. ఎన్ని విధములైనటువంటి ఇబ్బందులు మనకు ప్రాప్తించినప్పటికీ, ఎన్ని విధములైనటువంటి యొక్క అనానుకూలం మనకు సంభవించినప్పటికీ పట్టిన పవిత్రమైన కార్యమును సాధించేటువంటి విషయంలో మనకు పట్టుదల అత్యవసరము. పట్టుదలనే లేకుండా ఓర్పునకు బలమే ఉండదు. ఓర్పు పట్టుదల రెండు కూడాను ఒక జమట బిడ్డలు. ఇది ఒకదానిని ఒకటి వీడి ఉండలేవు. పట్టుదల వీడింటిమా ఓర్పు అనేటువంటిది మనం బలహీనం పొందుతాము. ఓర్పును కోల్పోతిమా పట్టుదల అనేటువంటిది అంతర్ధానం అయిపోతుంది. संयम का प्रधान लक्षण संकल्प है। संकल्प होना चाहिए, परंतु मूर्खतापूर्ण नहीं होना चाहिए। कहा गया है कि पवित्र एवं पारमार्थिक कार्यों में विचलित और भ्रमित न होते हुए स्थिर रहने वाली भावना ही मानव के लिए संकल्प है। चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों न आएं, कितनी ही असुविधाएं क्यों न हों, परंतु संपन्न करने के लिए स्वीकृत पवित्र कार्य को पूरा करने के लिए हम में संकल्प होना चाहिए। संकल्प ही न हो तो संयम में शक्ति नहीं होगी। संयम और संकल्प जुड़वां बच्चे हैं। ये एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते हैं। संकल्प को त्याग देने पर संयम में कमज़ोर पड़ जाएंगे। संयम को खो देते हैं तो संकल्प अदृश्य हो जाता है। ఇంకా శారీర మానసిక పరిశుద్ధములు. శారీరమును మనం ఏ విధంగా పరిశుద్ధము గావించుకుంటున్నామో మానసిక సంబంధమైనటువంటి యొక్క ప్రవర్తనలు కూడాను, భావములు కూడాను మనం పరిశుద్ధము గావించుకున్నటకు తగిన ప్రయత్నం చేయాలి. ఇందులో రాగద్వేషములు, అభిమాన మమకారములు ఇలాంటి భావములను మనసునందు నుంచి మనం వేరు చేయాలి. అప్పుడే మనకు ఒక ఇంద్రియ నిగ్రహం ఏర్పడుతుంది. अब शारीरिक एवं मानसिक विशुद्धता के बारे में। जिस प्रकार हम शरीर को विशुद्ध रखते हैं, उसी प्रकार मन के व्यवहार एवं भावनाओं को विशुद्ध रखने के प्रयत्न करने चाहिए। मन से राग और द्वेष तथा अहंकार और ममत्व को हमें दूर करना चाहिए, तभी हम इंद्रिय नियंत्रण कर पाते हैं। పూర్వం ఏ విధంగా తన యొక్క అవయవములను ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వదులుకోవటము, ఇష్టం వచ్చిన సమయంలో తాను మడుచుకోవటము జరుపుతుండను, అదే విధంగానే మన ఇంద్రియములను మనం స్వాధీనమునందుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. ఇట్టి ప్రధానమైనటువంటి గుణములే స్థిత ప్రజ్ఞ యొక్క లక్షణములు అని నిరూపించింది గీత. కనుక మానవుడు ఎట్టివాడు అనేటువంటి విషయాన్ని నిరూపించేటువంటిదే కర్మక్షేత్రము. కనుకనే ఇందులో నిష్కామ కర్మకు చాలా ప్రాధాన్యతను అందించింది. అద్దము మన ముఖము యొక్క స్వరూపాన్ని ఏ విధంగా నిరూపిస్తుందో, మన దేహమునందల టెంపరేచర్ని ఏ విధంగా థర్మామీటర్ నిరూపిస్తుందో, మానవుని యొక్క మంచి చెడ్డలను కర్మకలాపంలో నిరూపిస్తుంది. जिस प्रकार एक कछुआ अपने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार अंदर बाहर करता है, उसी प्रकार हमें भी अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने के प्रयत्न करने चाहिए।
ऐसे गुणों को स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के रूप में गीता ने निरूपित किया है। मानव का स्वभाव कैसा है, इसे निरूपित करने वाला कर्म क्षेत्र ही है। इसीलिए निष्काम कर्म को अत्यंत प्रधानता दी गई है। जिस प्रकार एक आईना हमारे चेहरे के स्वरूप को स्पष्ट करता है, जिस प्रकार हमारे शरीर के तापमान को थर्मोमीटर बताता है, उसी प्रकार हमारी अच्छाई और बुराई के बारे में हमारे कार्यकलाप ही बताते हैं। కనుక మానవుడు ఎట్టివాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తాను చేసేటువంటి కర్మల ద్వారానే మనకు గుర్తింపజేసుకోవచ్చు. ఒకరు చూచుటకు మహా సాత్వికంగా కనిపించవచ్చును, మహా త్యాగిగా గోచరం కావచ్చును, పవిత్రమైన హృదయుడిగా మనకు విశ్వసించవచ్చును. కానీ అతను చేయు కర్మల యందు మహా పశుత్వాన్ని, రాక్షసత్వాన్ని కూడాను గోచరింపచేస్తుంది. మరికొందరు చూచుటకు చాలా కఠినులుగా మనకు కనిపించవచ్చు, నిర్దయ నిర్దాక్షిణ్యం కలిగినటువంటి వ్యక్తులుగా మనం నిరూపించవచ్చు. కానీ కర్మ మార్గములో వారు సాత్వికమైన దయాప్రేమల చేత ఆచరించేటువంటి వృత్తులను బట్టి అతను సాత్వికుడని భావించవచ్చు. ఏ వ్యక్తి రజోగుణం నందున్నాడా, లేక సాత్వికం నందున్నాడా, తామసికం నందున్నాడా అనేటువంటి విషయాన్ని వారు ఆచరించేటువంటి కర్మల ద్వారానే మనకు స్పష్టమవుతుంది. अतः हम मानव के स्वभाव को उसके कर्मों के द्वारा जान सकते हैं। एक आदमी देखने में बड़ा सात्विक लग सकता है, महान त्यागी लग सकता है, परम पवित्र हृदय वाला प्रतीत हो सकता है, परंतु उसके कर्म पशुता और राक्षसता पूर्ण हो सकते हैं। कुछ लोग देखने में बड़े कठोर लग सकते हैं, बड़े निर्मम और निर्दयी लग सकते हैं, लेकिन दया और प्रेम से पूर्ण उनके कर्म उन्हें सात्विक निरूपित करते हैं। एक व्यक्ति रजोगुण वाला है अथवा वह सात्विक गुण में है या तामसिक गुण वाला है, यह उसके कर्मों द्वारा ही हम जान सकते हैं। కనుక కర్మక్షేత్రం అనేటువంటిది మానవుని యొక్క ధర్మ ప్రవృత్తులను నిరూపించేటువంటి యొక్క శక్తి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి అనేటువంటిది భగవద్గీత స్పష్టం చేసింది. మానవుని యొక్క నిత్య జీవితం లోపల నిత్య కార్యాపరములందు తాను ఆచరించవలసినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి కర్తవ్యాలు నిరూపింపచేసినటువంటిది భగవద్గీత. సర్వసంగ పరిత్యాగై లేక అరణ్యములు చేరమని, లేక సన్యాసమును పుచ్చుకోమని భగవద్గీత ఆదేశించటం లేదు. కర్మ మార్గము మానవునికి ప్రధానమైనటువంటి ధర్మమని కూడాను నిరూపించింది. ధర్మ మార్గమును ప్రవర్తించడమే జీవితం యొక్క మర్మమని కూడాను బోధించింది. జన్మ యొక్క ధర్మమును, ధర్మం యొక్క మర్మమును గుర్తించడమే మానవుని యొక్క కర్తవ్యం అని కూడాను స్పష్టం చేసింది. अतः गीता ने निरूपित किया है कि मानव की धर्म संबंधी प्रवृत्ति को निरूपित करने की क्षमता कर्म क्षेत्र में ही है। मानव के दैनंदिन जीवन में आचरण योग्य कार्यों को गीता ही निरूपित करती है। सर्वसंग परित्यागी होने, जंगल में प्रवेश करने अथवा संन्यास ग्रहण करने का आदेश गीता कदापि नहीं देती। गीता ने निरूपित किया है कि मानव के लिए कर्म मार्ग ही प्रधान धर्म है। यह भी उपदेश दिया कि धर्म मार्ग में अग्रसर होना ही जीवन का मर्म है। यह भी स्पष्ट किया है कि जीवन के धर्म और धर्म के मर्म से अवगत होना ही मानव का कर्तव्य है। కర్మను వదలి క్షణమైన కూడాను కాయము నిల్చుటకు వీలు కాదు. కర్మాచరణ యందే తన యొక్క కర్తవ్యం ఇమిడి ఉన్నదని సత్యాన్ని నిరూపించింది. కనుకనే సామాన్యమైనటువంటి మానవుడు, సామాన్యమైన సాధకుడు మొట్టమొదట కర్మ మార్గమునందు తాను ప్రవేశించాలి. ఈ కర్మల యందు పవిత్రమైనటువంటి కర్మలుగా మనం నిరూపించాలి. పరోపకార సంబంధమైనటువంటి వృత్తులుగా మనం పెంపొందించాలి. ఆదర్శవంతమైనటువంటి కర్మలను మనం ఆదేశించాలి, ఆచరించాలి. అప్పుడే ఇవి క్రమక్రమేణా సాత్విక భావంలో ప్రవేశించి తదుపరి నిష్కామ కర్మలో అవి ప్రకాశిస్తాయి. कर्म को त्याग कर शरीर का एक पल के लिए भी रहना असंभव है। गीता ने इस सत्य का उपदेश दिया है कि मानव का कर्तव्य कर्माचरण में ही है। अतः एक सामान्य मानव या एक सामान्य साधक को सबसे पहले कर्म मार्ग में प्रवेश करना चाहिए। हमें सदा पवित्र कर्मों का ही अनुसरण करना चाहिए। जो भी कर्म करते हैं
वे परोपकार संबंधी होने चाहिए। आदर्श पूर्ण कर्मों का आदेश देना और स्वयं उनका आचरण भी करना चाहिए। ऐसा करने पर ही वे धीरे धीरे सात्विक भावना में प्रविष्ट होकर तदनंतर निष्काम कर्म में प्रकाशमान होंगे। వాంఛలు లేకుండా ఎట్టి మానవుడు కూడాను కర్మను ఆచరించలేడు. అయితే ఈ వాంఛలు భగవత్ప్రీత్యార్థమైనటువంటి వాంఛలుగా మనం రూపొందింప చేసుకోవాలి. కనుకని దీనిని అనాసక్తి యోగం అని కూడాను పదే పదే నిరూపిస్తూ వచ్చాడు. ఇక్కడ మాయా అనేటువంటిది కొంతవరకును ఆవరిస్తుంది. ఆవరణ విక్షేపములు అనేటువంటిది దీనికి మూల కారణంగా నిలుస్తున్నాయి. ఈ ఆవరణ విక్షేపములకు రూపము లేదు. ఆవరణం అనగా ఆవరించినటువంటిది, కప్పబడినటువంటిది. ఏ విధంగా కప్పబడినటువంటిది, దేనితో కప్పబడినటువంటిది? ఈ యొక్క కప్పబడినటువంటి దానిని మనం ఏ విధంగా దీనిని తీసివేయాలి? రూపమే లేనటువంటి దానిని మనం కప్పబడటం ఏమిటి, దీన్ని తీసివేయటం ఎట్లా? ఇది ఏ మాయ యొక్క స్వభావం. बिना इच्छाओं के कोई भी मानव कर्म नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें इन इच्छाओं को ईश्वर की प्रीति के संदर्भ में बढ़ाना चाहिए। इसी को श्री कृष्ण बार बार अनासक्ति योग के रूप में निरूपित करते आए। यहाँ कुछ हद तक माया आवृत होती है। इसके मूल कारण के रूप में आवरण और विक्षेप उपस्थित रहते हैं। इन आवरण और विक्षेप के कोई रूप नहीं है। आवरण का अर्थ ढका हुआ है। किस प्रकार ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है? ढके हुए इसको हम कैसे हटा सकते हैं? जिसका रूप ही नहीं है उसका ढकना क्या और उसका कैसे निकालना, यही माया का स्वभाव है। దారి యందు పడినటువంటి త్రాడును చీకటిగా ఉన్న సమయంలో ఇది పాము అని మనం భ్రమించాము. అయితే ఇక్కడ ఆవరణం ఏమిటి? ఉన్న త్రాడును పాము చేత కప్పబడినట్టుగా భ్రమిస్తున్నాము. కానీ పాము ఉన్నదా? లేదు. లేని దానిని కప్పబడించుకోవటము ఇది ఒక విధమైనటువంటి భ్రాంతి. ఈ భ్రాంతి ఏ సమయంలో మనకు ఆవరించినటువంటిది? ఇది చీకటి యందు ఆవరించినది. అయితే త్రాడును పాము ఆవరించినదా, లేక మనలను భ్రమ ఆవరించినదా? త్రాడును పాము ఆవరించలేదు, మానవుని మనసును భ్రమ ఆవరించింది. కనుక ఈ భ్రమనే ఒక మాయ. దీనిని ఒక జ్యోతితో లేక ఒక వెలుతురుతో దానిని వేసి చూసినప్పుడు ఇక్కడ పాము లేదు, ఉన్నది త్రాడే. కనుక ఆవరణం పోయినది. अंधेरे में रास्ते में पड़ी रस्सी को हमने सांप समझा। यहां आवरण क्या है? यहां जो रस्सी है इससे हम सांप के रूप में भ्रमित हो रहे हैं। लेकिन क्या सांप है? नहीं है। जो नहीं है उससे ढका रहना ही भ्रम है। इस भ्रम ने हमें कब ढका? इसने अंधेरे में हमें ढका। तो क्या रस्सी को सांप ने ढक दिया अथवा हमें भ्रम ने ढक दिया? रस्सी को सांप ने नहीं ढका, मानव मन को भ्रम ने ढक दिया। अतः यह भ्रम ही एक माया है। लेकिन एक ज्योति अथवा प्रकाश के सहारे देखने पर प्रतीत होगा कि यहां सांप नहीं है, रस्सी ही है। अतः आवरण हट गया। ఉన్న పదార్థం కనిపిస్తుండాలి, ఇది విక్షేపం. ఉన్నది ఎప్పటికీ ఉండిదే, అందులో ఏ మార్పులు కూడాను ఉండవు. భ్రమలు రావటం పోవటము ఇది కేవలం ఒక విధమైనటువంటి బంధుత్వంగా భావించుకోవచ్చును. మాయ కానీ, బాధలు కానీ, నిందలు కానీ, నిష్ఠూరములు కానీ ఇవన్నీ కూడాను కేవలం రాకపోకలతో ఉండినటువంటి బంధుత్వం వంటివి. వచ్చిన బంధువులు శాశ్వతంగా మన ఇంటిలో నిలవరు, రావటం పోవటం. ఇదే విధంగానే మాయ అనేటువంటిది కేవలం మానవుని యొక్క భ్రాంతిగా రావటం పోవటం జరుగుతుంది. यहां जो पदार्थ है वही दिखाई पड़ रहा है, यही विक्षेप है। अतः जो है वह सदा के लिए रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होंगे। भ्रम ही आते जाते रहते हैं। इसे एक प्रकार से बंधुत्व माना जा सकता है। माया हो अथवा कष्ट अथवा निंदा अथवा आलोचना, ये सब आने जाने वाले रिश्तेदारों के समान हैं। आए हुए रिश्तेदार
हमेशा के लिए हमारे घर में नहीं ठहरेंगे। ये आते और चले जाते हैं। इसी प्रकार माया भी मानव के भ्रम के रूप में आती जाती रहती है। अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपके सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हे साईं, तुमसे नजदीकियां तो कठिनाइयों में ही दिखती हैं, बाकी वक्त तो हम खुद को शहंशाह समझते हैं। स्वामी, हमारे दिलों को विनम्रता से भरकर हमारे शीश आपके चरणों में सदैव झुके रहें। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।